cho cô mình mà mơ tới khi cô dây rừng đập tháo để thọt ấy nhá nào sao bong nhung nào gì á cho cô chạy rừng đập tháo tích mới rồi mai cái flop đăng tha mà dương thì bông brand rồi đó lâu có tha người đập tháo lại nát từ đây mai lại nổ không nào gì đang nông hơi chăng ấy và hay mà tàu tên ná cái đôi kia miền này ta nào đó dương nô anh ấy biết cái này gì việc tệ tốt kia pì nơi năm mà con bay rồi con bùn rồi phải tập bay nhưng cái na rơi cái đập tập mũi thế này trong cái na bàn tay cái vô từ liền khô nhu rụp liền khô nồi nè khô lại mình liền đang chụp lại thế nơi trong prey nó năm mà con bay rồi con bùn rồi phải tập bay khai pram khai đọc mà con bùn rồi phải tập bay là tân chết mà năm từ đó cái na lưu kia là gì lưu kia là gì kế tha tì na miệt đàm giấy bỏ chừng kỳ nó kỳ kỳ thì đàm giấy bỏ chừng bọc kỳ nè thả kinh dịch luôn kỳ nè thả tì na miệt đàm nó bỏ kỳ chẳng sắp vô là nó ai vô bàn rồi xây hay là tháo xây dần tháo dương tháo kia rồi xây nó chỗ cái thả bỏ kỳ trẻ ấy trong cái nào vô mình xây cái gì chứ nào xây thà tì na miền Nam nó chỉ đây Campuchia tì na miền Nam xây chỉ đây bao Việt Nam xây rồi cho rồi xây cái dương cầm miền xây đà nó rồi xây cái từ lập chứ rồi xây về riêng cung nó muối căng quá vậy để xây rồi xây đôi trong lò chừng tao nấu vá xây ở cái rửa đang đuôi đời có con tài nhom cana vô đàm sao đây mùi màu pi bát bong nó dây rừng nằng sắp ngày ní đàm sao trên này mất rụp chết ti muối nông này mất rụp chết tầng pi tầng bảy muối cứ đàm sao pi cứ đàm đuổi bay cái nào bằng chia đám chơi cùng mòn chẳng đám nào trên này mất rụp bao chết mai tăng pi can na can đây màu thì cuộc nó ao về về tật ngót bắp chết mày chẳng trong cái nào trong cái xây thẳng mình lúc sập ngày chia score để bán thì làm nào này score vô từ phương chùm nấy nhìn nôm ai có bắt đã nôm nó ai cao nó ai được thà vía ai cuốn vía đôi lần con chặt tay miền sông ca tay tức này mình thà đây con chặt miền tức là thà kê thà cuốn kê sạch nát lấy chả đạp sao có bật lấy của phốc bài đã ấy trong cái nào bao giờ nào chỉ miền pil trong đi về tích cho nó miền nơi trang chỉ nổi tiếng cái nào trong gì pil cồn không pil cồn tivi cái nào trong gì pt sign đồn ta pt ní nè na thà bồn một phút ta snap trong cái nào phải thằng đã khát bấm nâng thầm mình ta cũng đưa từ lọt dữ rồi bông chùm bân này nè khai bị sai là ta tới chụp chùm bân ta đó cả bất và sai đồ ta tê mà dường vì muốn sai đồn ta tê chạm tiệt ấy sai nè có bông ta đồn ta trên non cái đá chưa ở cái sai nó bắt đạn vọt vinh tới chuyện bông chùm bân cho này là bấy khơi bị thi đúngประสองโลกเมียนอัตคันแต่กาปิดบนเล็บบนขมายสดอย่างยี่เวงติดจ๊อกเปลได้อันเดียมจนโจเรามากันกับตึกใดนี้
មុនគ្រិស្តសករាជ50ចាប់ពីគ្រិស្តសករាជ50បានដាច់ខ្មែរនឹងលាទេ ក៏ដឹង ណាដូច្នោះខ្មែរគោរពប្រលឹងដែលអ្នកដែលមានគុណរបស់គាត់ដើម្បីពេលដែលគាត់ជីដូនជីតាគាត់បង្រៀនគាត់ដាំដុះ បាទដាំដុះបានផលមក បានផាទៅបានផលប៉ុន្តែដែលអាដំណាំនៅវាល្អពេលទឹកឡើងមកដល់ ទឹកឡើង ដើម្បីរំលឹកគុណរបស់ដូនតាគាត់នៅពេលទឹកឡើងគាត់ធ្វើពិធីមួយគឺសែន សែនព្រេន តែព្រៀងគឺសែនដូនតានោះឯងដល់ពេលរដូវនឹងផុតទៅអាដំណាំនៅវាលូតលាស់មានផ្លែផ្កាដល់មានផ្លែផ្កាទៅជ្រុលកាត់យកដាក់ជង្រុកជាការរំលឹកគុណម្ដងទៀតលោកតាហ្នឹងក៏ឲ្យអញរស់ដាំរួចហើយឲ្យអញជីទៀតធ្វើពិធីឡើងអ្នកតា ឡើងអ្នកតាទៀត អញ្ចឹងពិធីទាំងពីរនេះកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយតែងដៀលដូនតាថានេះអបិយជំនឿវាអត់មែនទេវាពិតជាការគោរពព្រលឹងរបស់ដូនតាគាត់នៅពេល ដឹងគុណ ការដឹងគុណនេះជាពាក្យប្រើដឹងគុណ គុណបព្វបរោះដឹងគុណជីដូនជីតា ដែលគាត់បានធ្វើអ្វីឲ្យយើងនេះយើងយល់ច្រឡំណានឹងមួយកណានិយាយមួយទីចោះនិយាយបានទៅជ្រុលនិយាយទេទី2និយាយពេលខ្វាយពេលកូននេះគេថាដូនតាទៀតហ៎ មែនពេលកូនអត់សូវលឺនេះដូចបើខ្មោចពេលកូននៅ ដល់ហ្វែនពេលកូនទៅចេះថ្ងៃណាហើយបើទៅគ្រូ ណា បើយ៉ាងជួយភ្លឺមកអានជួគ្រូឲ្យភ្លឺច្រើនតិច កណានិយាយរួចជាក់ស្ដែងមែនតើណាកណាអត់និយាយលេងទេណាគឺកណានៅក្មេងមិនទូចមិញកណាមុនកណានិយាយសិនកណាគ្មានពុកនឹងម្ដាយទេកើតមកកណាបានប្រគិនម្ដងด้วยកើតមកមានអីទាំងអស់តែដោយជីវិតជាការតស៊ូនឹងដើម្បីជឿបំផុតដល់ពេលនេះអស់រយៈពេលច្រើនដូច្នោះខ្ញុំកណាលឺជីដូនជីតាគាត់បំពេកូនខ្មែរបរទេសគុកដឹកកូនទៅផងទៅវាស្រែណោះនៅលើប្រទេសដាក់ទេលនៅក្រោមប្រទេសចងរឹងកម៉ាជ្រូតស្រូវគ្រប់គាត់ទៅលឺសូកូនយីលឺសូចេះកូនយំរត់មិនជួលរឹងកូនឲ្យដេកទៅកូនឲ្យកុំយំទូរបាញ់ងុំស៊ីឲ្យដើរលេង នោះណែពាក្យបំពេរបស់ បោះ តាយើងហ៎ ណា ម៉ែយើង ខ្មែរយើង ម៉ែ គាត់ពេលអញ្ចឹងណាដើម្បីលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង បាទ ជាក់ស្ដែងមែនតើណាអត់មិននិយាយជាក់ស្ដែងលេងណាគាត់ពេលកូនហ្នឹងមកពីរឿងជាក់ស្ដែងខ្លួនឯង ផ្អែកទៅលើរឿងដែលគាត់ជួបប្រទេសជាក់ស្ដែងនៅក្នុង ក្នុងជីវិតគាត់ ជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចcũngមានរឿងអីខ្លះដែលបង្កប់ជីវិតអ្នកបំពេ នៅឆ្នាំ1000ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំកណ្ដាលកាត់ទាន់ហើយណាឆ្នាំ1938យោនៅស្រុកស្ទូង បងធំស្រុកខ្មែរ បងធំណា ស្រុកខ្មែរ ស្រុកស្មាដែរ ស្រុក ជុកខ្ញុំកណាដែរ ស្ទូងតា កណាស្រុកស្ទូងដែរ ភូមិអី ណា ភូមិ ភូមិចក បាទអាត្មានៅខាងកាយាសក្រៀម អូរឿងនឹងកណាមតនិយាយអ្នកតាយាសក្រៀមហ្នឹងតែងរាប់អានខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំហើយក៏ដល់ តែមកអ្នកខេត្តភូមិធំ នៅចិត្តទៀតនេះ ថែមមួយម៉ាត់ទៀតចុះខ្ញុំមិនតនិយាយទេអ្នកកំពុងធំនេះណាសូមប្រគេនណា ល្អឬមិនល្អគឺដែរ ចាចាកាលនៅសម័យលង្វែកប្របាទអង្គច័ន្ទណាចុះអត់សិននិយាយឬសូនេះនិយាយនេះសិនប្របាទអង្គច័ន្ទលោកបានចែកដានដីខ្មែរជា5មែនទេជា5ដី 5ដី គុណសំដេចផ្សារពាក្យនឹងដែលពុទ្ធចាស់ជា5ដី 5ដី ដីស្មើនឹងខេត្តរួមគ្នាច្រើនប្រកាសជាដីមួយដីទាំងអស់មាន5ដីទី1ដាក់ទីតាំងនៅពេលពោធិ៍សាត់ហៅថាដីសួគ៌គេលោក
ដីសួរពីលោក នេះប្រវត្តិអង្គច័ន្ទណាលោកកើតដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋ បាទ ដីទី2នៅក្នុងខេត្តត្រាក់ស្រុកត្រាំងនៅខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាដីពិស្ណុលោក ស្នុលោក ណា បាទ ដីដែលសំខាន់ជាងគេហើយមានខេត្តធំជាងគេខេត្ត27ត្រួតដល់សរិទ្ធនោះគឺដីយើងនេះឯង ដីយើងហៅ ដីយើងពីរនាក់នេះ ដី ដីដៃជូ ដីជូដីជូ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅកំពង់ស្វាយ កំស្វាយ ណាគេមានហៅតំបន់គេមានហៅភូមិភាគគេមានហៅខេត្តគេហៅដី ដីជូដីពិស្ណុកាពិស្ណុ ទៅ លោក ពិស្ណុលោក ដី ដីធម្មតាជូ ធម្មតាជូ ដីធម្មតាជូគឺដីនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអត់ខេត្តព្រីវិញ ដីវិញ ខេត្តអីតែស្រុកទុំហ្នឹង បងមុំហ៎បងចាម ត្បូងឃ្មុំហ่ะ បងមុំណាបងមុំ អញ្ចឹងដីពិស្ណុលោកអស់ណាធម្មតាជូ ធម្មតាជូ ដីចុងក្រោយបងអស់ដែលគេស្លាប់ទុំគឺដីអជូន ដីអជូ ណា អូ អញ្ចឹងដីដែលសំខាន់ជាងគេខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងចំណុះជាងគេគឺដីដៃជូ ដីជូ កំពង់ធំនេះឯង បាទ មាន27ខេត្តចំណុះ ធំជាងគេ ធំជាងគេអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តយកឈ្មោះនឹងណានោះ បាទដីជូដីជះ អងណាំដឹងតែប៉ុណ្ណា នឹងអញ្ចឹងណា បាទ ពួកដីខ្លាំងណាស់ ត្រឡប់មកកំពេកូនវិញ អំបើរឿងអំពីកូនហ្នឹងបណ្ណាយើងនៅស្រុកស្ទងពីស្ទងមានគ្រូម្នាក់បង្រៀនណា បងមានបង មានគ្រូម្នាក់បង្រៀនឈ្មោះនងឈុំបង្រៀន3ថ្នាក់កបាលដ្ឋានបរិវេជនាដ្ឋាននិងបដិញ្ញាណដ្ឋានប្រហែល20-30នាក់ទៅតែម្នាក់ទេបង្រៀនចាប់ពីស្រុកស្ទងដើរមកនេះវិញកុំឲ្យដើរទៅនោះដើរមកនេះវិញមកដល់ចក្រែងមានម្នាក់ទៀតឈ្មោះទឹករឹក ទឹកត្រាក់ មានសិស្ស20-30នាក់ បាទ ហើយក៏គ្រូតែមួយនោះឯង អ ដើរពីចក្រែងដល់រលួស មានមួយទៀត មានមួយទៀត គ្រូរដែលណា ណា គ្រូទៅ តែគ្រូមួយទៀត គ្រូមួយ តែមួយទេឈ្មោះអិនហឹម មានមួយរហូត ណាហើយ20ហើយយើងណាមិននិយាយតទៅពីកំពង់ពីស្ទងទៅកំពង់ធំអត់មានអីទេមានតែកំពង់ធំនោះយើងសួរថាតើប្រជាជនដែលនៅបន្លាយប្រជាជននៅដំដែកគាត់ទៅរៀនឯណា ណាគ្រូមួយឆ្ងាយគ្នាស្ងាយ វាគ្មានតម្រងវាថ្ងៃវាគ្មានតម្រងនេះអាណានិគមហ៎ មិនអត់ អញ្ចឹងខឹងនឹងគេជេរកូនឯង អូ យល់ទេណា បងខាង ខឹងគេជេរកូនឯង ជេខ្លួនឯងមក ជេរ ជេថាម៉េចទៅ ជេរដឹងមិននោះឯងកូនឲ្យដេកទៅ ខ្លួនឯងដេកទៅ កូនឲ្យកុំជុំរាប់បើងុំសៀឲ្យដល់លេងទៅឯង ដល់លេងថាបាច់រៀនសូយទេ បើរៀនដល់គ្មាននោះនោះវាគ្មាននោះណាណាវាគ្មានហើយហេតុនៅឆ្នាំ1910ថវិកាដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យក្នុងវិស័យអប់រំមានតែ$10,000ទេកណានហើយក្នុង$1ស្មើនឹង5ហ្វ្រង់អញ្ចឹងមាន50,000ហ្វ្រង់ក្នុង1ហ្វ្រង់មាន4រៀលអញ្ចឹងវាប្រហែលជា20,000រៀលទេហ្នឹងហើយសួរថាតើប៉ុណ្ណឹងយកមកគ្រប់គ្រង មកណា អត់អញ្ចឹងសាលារៀនត្រូវតែអត់ចុះឯងហើយពេលកូនទៅស៊ីឲ្យដើរលេងចុះឯងអញ្ចឹងកុំជេរគាត់ណាកុំជេរគាត់អាពេលកូនស៊ីឲ្យដើរលេងវាត្រូវគ្នាហ្នឹងបបិលចក្រានជុំរឿងពីរនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងនេះយើងទៅជេរដូនតាយើងថាម៉េចគាត់ថាចោះ
តាមពិតតែជាអ្នកនេះថាអ្នកអាណានិគមយើងអ្នកដែលមិន វាត្រូវយកឯង បង្កើតឱកាសឲ្យយើង ប៉ុន្តែយើងមិនព្រមសិក្សាណាថាគេថាហេតុបានបដៅកូនយ៉ាងនោះខ្មែរអាក្រក់ម្ល៉េះ តាមពិតខ្មែរយើងដូចថាក្តៅពេក វាខឹងពេក ខឹងពេក 5រៀលអត់ដែលខានទេ5រៀល5រៀលនេះគុណចាស់ 5រៀល ទាពួនណាមួយឆ្នាំ5រៀលណាហើយបាយរកជ្រកគ្មានទាមួយឆ្នាំ5រៀលច្រើនណាស់ណា តាមអីគេគ្រូ ណា បងពាន់ បងពុនខ្លួន អូដូចអាត្មាមួយបងមួយឆ្នាំ5រៀលតាមទៅខ្មែរណា ជីជិះ5រៀលខ្វាន់ដែរមានហ្នឹង 5រៀលស្មៃមុន នេះឯងរឿងពីកូននោះពីកូននោះវារឿងចង់ឯងខឹងនឹងគេមិនបង្កើតការអប់រំខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតឆ្នាំ1910តាមឯកសារបណ្ឌិតខឹង6នេះទៅសេនៅស្រុកបារាំងបញ្ជាក់ថាដែលស្រង់ពីឯកសារបារាំងបញ្ជាក់ថាថវិកាអប់រំនៅស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1000មានតែ$10000ទេហើយសួរតខេតកាលនោះ3 4 10$10000យកលុយទៅដាក់ឯណាគ្រប់នោះហើយ$10000ស្មើនឹង50000ហ្វ្រង់ស្មើនឹង200,000រៀលហើយកាលណាអញ្ចឹងអថាវិការហ្នឹងបញ្ជាក់ថាគេអត់បានបើកសាលាយើងទេចង់និយាយអញ្ចឹងណា ស្មើនឹងម៉ាស់ត្រង់ហ្នឹង 5 50000ត្រង់ $1ស្មើនឹង5ហ្វ្រង់ ជា5$10000 មុនឡា50000ហ្វ្រង់ អូយមកផ្ទះ ត្រង់ប្រាំងណាបើប្រាក់របស់ប្រាំងណា ខ្មែរ20000ខ្មែរ ឡាបយកទៅធ្វើអី ពីក្រៃវាថ្លៃទៅ 200,000ហ្នឹងណា ថាវា មក បានលុប មក ទៅ វា10000ហ្វ្រង់ដល់10000ហ្វ្រង់ ក៏គ្រូ អូនេះបោះគ្រូខ្មែរ ដឹកគុណគាត់ឲ្យខ្ញុំកណាមិញណា